यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्. കഴിഞ്ഞ ഗുരുപൂർണിമ നാളിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ സൗന്ദര്യലഹരി പഠിച്ചു. ഇന്നലെയോടുകൂടി 100 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അധ്യയനം പൂർത്തിയാക്കി. ആ സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസനയുടെ സമാപന സഭയാണ് 19-ാം തീയതി കാർത്തിക നാളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റുകാൽ ദേവി സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്നത്. ആ സമർപ്പണ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ശ്രീ ശ്രീ ശങ്കരഭാരതി സ്വാമികള് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ സ്വാമികൾ ഇവിടെ എത്തി. ഗണപതി വട്ടത്ത് സ്വാമികളെ സ്വീകരിക്കുകയും സത്സംഗവും നടന്നു. ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. നാളെ ഇവിടെ നിന്നും പാലക്കാടേക്കാണ് യാത്ര. പാലക്കാട് ചിന്മയ തപോവനത്തിലാണ് 13, 14, 15 ദിവസങ്ങളില്. 14-ാം തീയതി തൃശ്ശൂരിലെ ശങ്കര ഹാളില്, ബ്രഹ്മസമഠത്തിന്റെ ശങ്കര ഹാളില്
ഇതുപോലൊരു നിശ്ചയിച്ച സഭയുണ്ടാവും, സത്സംഗമുണ്ടാവും, വടക്കുന്നാഥ ദർശനം, ഗുരുവായൂർ ദർശനം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 15-ാം തീയതി ഏകാദശി മൗനവ്രതം, 16-ാം തീയതി വള്ളിക്കാവിലാണ്, 16-ഉം 17-ഉം വള്ളിക്കാവില്, 18-ാം തീയതി അവിടെ നിന്നും ശിവഗിരി യാത്ര, ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 18, 19, 20 ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചിന്മയ പത്മനാഭത്തില്. അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ള ചില സമ്മേളനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടികളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള സ്വാമികളുടെ അനുഗ്രഹ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസന മണ്ഡലിയുടെ അടുത്ത അധ്യയന പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നിവിടെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാര്, മാർഗദർശകന്മാര് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സഭാ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരെയും, വന്നിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു ഉപക്രമ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് സംപൂജ്യ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളാണ്. ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. കേരളത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത്, ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാന രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകാവലംബം എന്ന് പറയാൻ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളാണ്. കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവരുടെ മുഴുവൻ ശക്തമായ ശബ്ദം ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളാണ്. എവിടെയെല്ലാം ഹൈന്ദവ ശക്തിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ശക്തമായ താക്കീതുമായിട്ട്, പ്രതികരണവുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ. ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ ഒരു പ്രാസ്താവിക ഭാഷണം നിർവഹിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭാരതി സ്വാമികളുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം. ഒപ്പം ആ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വളരെ അനിവാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതിനുള്ള മറുപടിയും സ്വാമികൾ നൽകുന്നുണ്ടാവും സമയത്തിനനുസരിച്ച്. പ്രഥമം താവത് ഔപചാരികതാം വിന സാക്ഷാത് സഭാ കാര്യക്രമം പ്രവിശാമഹം. സാമ്പ്രതം ഉപക്രമ ഭാഷണം പരിചായേനം കുർവന്തി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിപാദ. ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളെ ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्वेभ्यो नमः। एषः महतः आनन्दस्य अनुग्रहस्य च अवसरः अद्वैताश्रमं प्रति एतं ग्रामं प्रति सर्वान् अस्मान् प्रति सर्वे वयं जानीमः भगवतः भाष्यकारस्य महतः संकल्पस्य अनुसारं वेदांत संस्थापनार्थं तथा अस्माकं राष्ट्रस्य संग्रथनार्थं मठाम्नायं लिखितं। मठाम्नायान्तरे चतुर्षु अपि भागेषु आश्रमाः मठरूपेण स्थापिताः। तत्र दक्षिणाम्नायकेन्द्रं शृङ्गेर्यां भवति। सनातनधर्मिणां प्रति आध्यात्मिक आचार्यः विशेषतया दक्षिणभारतस्य कृते शृङ्गेरी शारदापीठं तत्र विराजन्तः शङ्कराचार्याः धर्मसंस्थापनार्थं प्रयत्नम् अकरोत्, कृतवन्तः च सन्ति। शृङ्गेरीमठस्य उपमठरूपेण प्रवर्तते यादतूर् मठः। शङ्कराचार्यपादेभ्यः सन्यासं स्वीकृत्य अत्र अधुना मठाधिपति रूपेण विराजन्ते स्वामिपादाः परमपूज्य श्री श्री शङ्करभारती स्वामिनः। सनातनधर्म संस्थापनार्थम् अनेकानि प्रयत्नानि एते स्वामिपादाः अधुना कुर्वन्ति। तेषु मध्ये महान् एकः शाङ्कर स्तोत्र प्रचरण प्रवृत्तिः। विदितम् अस्माभिः सर्वाभिः
सर्वैः अस्माभिः विदितं भगवतां भाष्यकाराणां मुख्य प्रवृत्तिः भाष्यरचनायाम् एव आसीत्। भाष्यरचना इत्यस्मात् उपनिषदां भगवद्गीतायाः ब्रह्मसूत्राणां च श्रुतियुक्ति अनुभव अनुसारं भाष्यं। तदनन्तरं भाष्यहृदय प्रवेशनार्थं बहूनि प्रकरणानि विरचितवन्तः। अनन्तरं तत्रापि सामान्यान् जनान् उद्धारयितुं परां भक्तिं ददातुं ज्ञानविचारसामर्थ्यं प्रदातुं च बहूनि स्तोत्राणि अपि रचितवन्तः। भगवत्पादानां स्तोत्राणि सर्वाणि विष्णुरूप, शिवरूप, शक्तिरूप इत्यादिभिः अनेकरूपैः आरब्धाः, किन्तु सर्वस्य पर्यवसानम् एकस्मिन् अद्वये ब्रह्मणि एव। तत्र विशेषरूपेण तिष्ठन्ति सौन्दर्यलहरी नामिका। तत्सौन्दर्यलहरी प्रचरणार्थम् इदानीं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः अस्माकं स्वामिपादाः। कर्णाटकदेशे लक्षोपरि संख्यया भक्तजनाः मिलित्वा सौन्दर्यलहरी पारायणं कृतवन्तः गतेषु वर्षेषु। द्विसंवत्सरपूर्वं कोविड महाव्याधि व्यापनात् पूर्वं तत्र कर्णाटकदेशे आयोजितायां सभायाम् अस्माकं बहुमान्यः प्रधानमन्त्री अपि भागं गृहीतवान्। एते स्वामिपादाः अधुना सौन्दर्यलहरी पारायण अञ्जल्या भागं गृहीतुम् अत्र केरलदेशे आगताः। केरलदेशे तावत् प्रथमम् अत्र अद्वैताश्रमे आगतः इत्यस्मात् हेतोः वयम् अनुगृहीतवन्तः। सन्तोषस्य आनन्दस्य च भावम् अनुभवामः। इदानीं कोळिकोड जिल्लायां सनातनधर्म संस्थापनार्थं प्रचरणार्थं प्रवर्तयन्तः विद्वांसः तथा सनातनधर्मं पुरस्कृत्य भिन्नासु मेखलासु कार्यं कुर्वन्तः। उदाहरणार्थं
सिनेमा मेखलायां, व्यवसाय मेखलायां, आतुरसेवा मेखलायां, विद्याभ्यास मेखलायां, माध्यम मेखलायां इत्येवं बहुषु अनेकासु मेखलासु सनातनधर्मं पुरस्कृत्य प्रवर्तनं कुर्वन्तः तथा केरलीय तंत्रशास्त्र व्यापनार्थं प्रचरणार्थं च प्रवर्तनं कुर्वन्तः भागवतादि पुराणादि अस्माकं समाजे प्रचारणं कुर्वन्तः योगशास्त्रं योग अनुष्ठानम् इत्येवं सनातनधर्म संस्थापनार्थं एतस्मिन् कोळिकोड जिल्लायां कार्यम् अथवा कर्तव्यं कृत्वा समाजे प्रसिद्धिम् उपस्थितिं च ये प्राप्तवन्तः तेषामेव एषा सभा। तद्वद् सौन्दर्यलहरी प्रचरणार्थं प्रवर्तनं कुर्वन्तः केचित् कण्णूर, कासरगोड, पालक्काड जिल्लातः अपि आगताः। अर्थतः एषा सभा न सामान्या, विशिष्टा एषा सभा। एषा सभा इदानीं स्वामिपादानां सन्दर्शन सन्दर्भे एव अत्र भवति इत्येतदपि आनन्दस्य विषयमेव। अहं दीर्घभाषणं न करोमि, किन्तु एषायाः सभायाः महत्त्वं किम् अथवा कथम् इति स्वामिपादं प्रति बोधयितुं के अत्र आगताः इत्यस्मिन् विषये अल्परूपेण परिचयं ददामि। क्षम्यतां भवान्। कोळिकोड चिन्मय मिशन आचार्यः स्वामी जिदात्मानंद सरस्वती स्वामीपादाः अत्र अस्ति। उपनिषदं गीतायाः वेदान्तस्य च सामान्यरूपेण प्रचरणं कुर्वन्ति एते। स्वामी विश्वरूपानंद सरस्वती स्वामीपादाः NIT समीपे दयानंद आश्रमे वसति। सनातन धर्म संस्थापनार्थं सर्वोत्कृष्टं प्रयत्नं कृतवन्तः स्वामी दयानंद सरस्वती महास्वामिनः। स्वामिनः प्रवर्तनं कथमासीत् इति वक्तुम् अशक्तोऽहं। शृंगेरी मठं शंकराचार्य पदवी प्रदानेन, नाम प्रदानेन, पुरस्कार प्रदानेन स्वामिपादं पूजितः। तस्य स्वामिपादस्य शिष्यः एषः।
तथा कृष्णात्मानंद सरस्वती स्वामी पादः अपि दयानंद स्वामीपादस्य शिष्यः एव। पालक्काड देशे दयानंद आश्रमे वसति। निरन्तरं प्रतिदिनम् अनेकानि प्रवचनानि कुर्वन्ति एते। सौन्दर्यलहरी आयोजनस्य सन्दर्भे अपि भागं गृहीतवन्तः। तदनन्तरं प्रतिदिनं सौन्दर्यलहरी पाठनार्थम् एते प्रवर्तन्ते च। स्वामी ओंकारानंद तीर्थ पादः स्वामी पादः वयनाड देशे नरनारायण अद्वैताश्रमस्य स्थापकः तथा महान् उपासकः। नीलगिर्याम् एकान्तदेशे साधनां कुर्वन् वसति। स्वामीपादाः एतत् अद्वैताश्रमस्य साकं प्रवर्तनं कुर्वन्ति। स्वामीपादस्य सङ्कल्पादेव आश्रमस्य एका शाखा वयनाड देशे इदानीं प्रचलति च। स्वामी कैलासानंद सरस्वती पालक्काड अय्यप्प सेवाश्रमतः आगतः। प्रभाकर सरस्वती स्वामीपादस्य शिष्यः। अत्र अद्वैताश्रमे बहुविधानि कार्याणि शास्त्रप्रचलनार्थं सनातनधर्म संस्थापनार्थं च प्रचलन्ति। प्रतिमास वेदांत पठन, वार्षिक शिबिराणि, तेषां सर्वेषाम् अधिष्ठानरूपेण प्रवर्तनम् आचार्याणां वेदांत पाठयितॄणां निर्माणम्। तदर्थं साम्प्रदायिकरीत्या पठन पाठन पद्धतिः अत्र प्रचलति। 11 संख्यया सन्यासिनः अस्मात् स्थानात् सन्यासं गृहीतवन्तः। तद्वत् 8 ब्रह्मचारिणः च ब्रह्मचर्यदीक्षां गृहीतवन्तः। तेषां सर्वेषां प्रथमतया दीक्षां स्वीकृतवती स्वामिनी शिवानंदपुरी। शास्त्रप्रचरणार्थं दशाब्दद्वयं कार्यं कुर्वती वर्तते सा। तद्वत् स्वामी सत्यानंदपुरी एषः अपि अस्मात् स्थानादेव सन्यासं गृहीतवान्। कोळिकोड
शारदा अद्वैताश्रमे निवसति, धर्मप्रचारणं करोति च। स्वामी शान्तानन्द सरस्वती पादाः एते ज्ञानानन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्यः। शास्त्रस्य प्रचरणार्थं विशेषतः संस्कृतव्याकरणपाठनार्थं बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति एते। स्वामी रामेश्वरानन्दपुरी स्वामिपादः अपि अस्मात् स्थानात् शास्त्रश्रवणं कृतवन्तः। अनन्तरं ऋषिकेश कैलासाश्रमतः सन्यासं स्वीकृतवान्। तलश्शेरीदेशे अधुना वर्तते। स्वामी वागीशानन्दतीर्थपादः स्वामिपादः अपि अत्रतः शास्त्रश्रवणं कृत्वा अनन्तरं तीर्थपादाश्रमतः सन्यासं गृहीतवान्। स्वामी हंसानन्दपुरी एषः अपि अस्मात् स्थानात् ब्रह्मचर्यदीक्षां सन्यासदीक्षां सर्वं स्वीकृतवान्। अधुना वयनाडुदेशे वसति, धर्मसंस्थापनकार्यं च करोति। स्वामिनी योगानन्दपुरी एषा अपि अस्मात् स्थानात् सन्यासदीक्षां स्वीकृतवती। ब्रह्मचारी सुमेधामृत चैतन्यजी एषः माता अमृतानन्दमयी मठस्य ब्रह्मचारी। दीर्घकालं नैष्ठिक ब्रह्मचर्यदीक्षायाः पूर्वं ब्रह्मचारीरूपेण एव अत्र कोळिकोड जिल्लायां सनातनधर्मप्रचरणार्थं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः। प्रचरणार्थं कार्यं कुर्वन्ति एते। पतञ्जलि योगपीठम् इत्यस्मिन् नाम्नी एका संस्था अस्ति, तस्य प्राचार्यः डॉक्टर आर्यादेवी सनातनधर्म प्रचरणार्थं संस्थापनार्थं बहु प्रयत्नं कुर्वन्ती। सा राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघस्य नेतृस्थाने एव प्रवर्तनं कुर्वन्ति। परमेश्वरन नंबूदिरी एषः अपि धर्म संस्थापनार्थं बहु प्रयत्नं कृतवान्। केसरी साप्ताहिके दीर्घकालं कर्म कृतवान् सः। आयडं केशव नंबूदिरी आध्यात्मिक प्रभाषण रंगे प्रसिद्धः। विशेषतया भागवत सप्ताह मेखलाया एतस्य प्रवृत्तिः अधिका एव। मुल्लपल्ली कृष्णन नंबूदिरी एषः तंत्राचार्यः, तंत्रशास्त्राचार्यः, तंत्रविद्यापीठस्य अध्यक्षः आसीत्, प्राचार्यः आसीत्।
इदानीं केरलधर्माचार्यसभायाः संयोजकः तथा क्षेत्रसंरक्षणसमिति, योगक्षेमसभा इत्यादिषु अनेकेषु प्रस्थानेषु नेतृस्थाने प्रवर्तन्ते। वैप्रं वासुदेवप्रसाद एषः अपि आध्यात्मिकप्रवचनरङ्गे प्रसिद्धः, विश्रमं विना कार्यं करोति। विशेषतया भागवत सप्ताहरङ्गे एतस्य प्रवृत्ति। पालाञ्चेरी नवीन शंकर एषः अपि आध्यात्मिक प्रवचन मेखलाया विशेषतया भागवत सप्ताहेषु च प्रसिद्धः। केरले विख्यातः अतिप्रसिद्धः आसीत् पालाञ्चेरी सुब्रह्मण्यन् नम्बूदिरी, तस्य सुपुत्रः डॉक्टर एन्.आर्. मधु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य वरिष्ठः प्रवर्तकः। तदुपरि संघस्य जिह्वारूपेण मलयाळभाषायां वर्तते केसरी नाम साप्ताहिकी। तस्याः मुख्य पत्राधिपः डॉक्टर एन्.आर्. मधु। एडवोकेट अरुण जोशी एषः अपि सनातनधर्म प्रचलनार्थं बहु प्रयत्नं कृतवान्, कुर्वन्ति च। अभिभाषक परिषद इत्यस्य प्रस्थानस्य प्रवर्तकः। शशि कम्मट्टेरी एषः अपि सनातनधर्म प्रचलनार्थं दीर्घकालतः प्रयत्नं करोति। वेद पाठनार्थं बहु प्रयत्नं कुर्वन्तः एते। आर्ष विद्यापीठम् इत्यस्य प्रस्थानस्य प्राचार्यः। अनेक शत संख्यया शिष्याः पठन्ति तत्र। श्री अली अक्बर प्रसिद्धः सिनेमा संविधायकः। तस्य प्रथमं चलच्चित्रं संस्थानस्य अंगीकारं गृहीतं। सनातनधर्म प्रचलनार्थं सहस्राधिकेषु क्षेत्रेषु मंदिरेषु गत्वा आध्यात्मिक प्रभाषणं प्रवचनं कुर्वन्तः एते धर्म संस्थापनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। विशेषतः हिंदू वंशहत्यार्थम् एक 100 संवत्सरपूर्वकं यद् लहला माप्पिळलहला आसीत् केरले, इदानीन्तन मलप्पुरम जिल्लायां, तदधिकृत्य बहूनि विवादानि सन्ति एव। स्वातन्त्र्यसमरः, कार्षिक विप्लवः, जन्युत्वविरोधी संघर्षः इत्यादिभिः नामभिः तां
महीकर्तुं प्रवर्तन्ते सांस्कारिकप्रवर्तकाः राष्ट्रीयकाराः केरले, न केवलं केरले, सर्वेषु लोकेषु। किन्तु किम् आसीत् तत्? सत्यतया चरित्रस्य ख्यापनार्थम् एका सिनेमा इदानीं सः करोति। डब्बिङ्ग् मध्ये अस्यां सभायाम् आगन्तुम् आगतः सः अली अक्बर् महोदयः। तस्य सर्वान् एकतां प्रदाय तस्य प्रवर्तने शक्तिं दत्त्वा स्थिता तस्य धर्मपत्नी लूसियाम्मा, सा अपि आगता अत्र। श्री के.पी. राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य केरला प्रान्तस्य अधिकारी, पूर्वं बौद्धिक प्रमुखः आसीत्। इदानीं तस्य दायित्वं किम् इति न स्मरामि। सहकार्यवाहरूपेण सेवां करोति सः। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीशैलम उन्निकृष्णन कोळिकोड गुरुवायूरप्पन कॉलेज अध्यापकः। इदानीन्तन मलयाळ भाषायां वरिष्ठः विद्वान्, तथा तपस्या इत्यस्याः संस्थायाः वर्किंग प्रेसिडेंट, तद्वत् संस्कार भारती इत्यस्य प्रस्थानस्य क्षेत्रीय संयोजक इत्येवमादिषु रूपेषु प्रवर्तन्ते। डॉक्टर त्यागराजन एते अस्यां सभायां वरिष्ठतमः वयोवृद्धत्वेन, किन्तु अहं युवा एव इति मत्वा प्रदर्शयित्वा च कार्यं कुर्वन्ति। भूतपूर्व सर्जन आसीत्, शस्त्रक्रिया विदग्धः आसीत्। अनन्तरं संस्कृतभारत्याः प्रवर्तकः आसीत्, अस्ति च। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानम् इत्यस्य प्रस्थानस्य जिल्ला अधिकारी एते। डॉक्टर सुशीला रवीन्द्रनाथ एषा अपि धर्म प्रचरणार्थं संस्थापनार्थं बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति। विशेषतः सेवा मेखलायां, आतुर सेवना मेखलायां त्यागपूर्णा एतस्याः कार्यं। श्री अनिल कुमार महोदयः एकः व्यवसायी, आतुर सेवकः च। अस्माकं सर्वेषाम् अभिमानस्य विषयः केरलदेशे आञ्जनेय एजुकेशन ट्रस्ट नाम्ना एकं ट्रस्ट अस्ति। एवं मलबार मेडिकल कॉलेज इति प्रसिद्धः
मेडिकल कॉलेज अत्र अस्ति। तस्य एकः स्रोतः धीरः सुधीरः श्री अनिल कुमार। कथम् एवं वदामि इति केरलस्य परिस्थितिं जानन्तः सर्वे जानीयुः। श्री एम बालकृष्णन महोदयः राष्ट्रीय स्वयंसेवकस्य प्रान्तीय संपर्क प्रमुख अस्ति एवं जन्मभूमि दिनपत्रिकायाः एडिटर रूपेण अपि कार्यं कुर्वन्ति। आचार्य जयेश गोविंदपुरम एषः अपि धर्म प्रवचन मेखलायां प्रसिद्धः। विशेषतया भागवत सप्ताहं कुर्वन्तः धर्म संस्थापनं करोति। सुनीश मलबार मेडिकल कॉलेज इत्यस्याः संस्थायाः मैनेजर अस्ति सः। रामन कीळन क्षेत्र प्रवर्तनेषु तद्वद् भारतीय विचार केंद्र प्रवर्तने च व्यापृतः। सनातन धर्म प्रचरणं करोति। श्री रघुवीर भागवत सप्ताह तद्वद् इतिहास पुराण पारायणानां च संयोजक रूपेण प्रसिद्धः। आचार्यः अस्ति, श्रोतारः च सन्ति, किन्तु आयोजकः तयोः मध्ये न चेत् कथं सभा भविष्यति। आयोजक रूपेण प्रसिद्धः सः। श्री सी शेखरन कोळिकोड सर्वकलाशालायां सनातन धर्मपीठम् इति नाम्ना एकं चेयर अस्ति। चेयर फॉर सनातन धर्म स्टडीज एंड रिसर्च। तस्य पीठस्य संयोजक रूपेण प्रवर्तन्ते एते। पूर्वं सर्वकलाशालायां उप रजिस्ट्रार आसीत् सः। एवं अनिल कुमार सः अपि सनातन धर्म पीठस्य एकः वरिष्ठः प्रवर्तकः। अधुना आगतः श्री हरिब्रह्मेन्द्रानंद तीर्थ स्वामीपादः। उत्तरकाशी देशे एतेषां प्रवर्तन केन्द्रम् अस्ति। किन्तु तत्र स्थित्वा सनातन धर्म प्रचरणार्थं किं किं कुर्वन्ति एते इति वक्तुम् अशक्तोः। शास्त्र प्रचरणार्थं, शास्त्र पाठनार्थं, दर्शन व्यापनार्थं, तद्वत् समाजे सनातन धर्मस्य महिमां स्थापयितुं च एते प्रयत्नं कुर्वन्ति। इदानीं सर्वे वयं जानन्ति, अस्माकं बहुमान्यः प्रधानमन्त्री केदारनाथ
पुनः संस्थापनार्थं तद्वद् भगवतां भाष्यकाराणां महिमाख्यापनार्थं च बहुविधं प्रयत्नम् उद्घाटितवान्। तत्र स्वामिपादानाम् उपदेशं मुख्यमासीत्। तद्वद् ओंकारनाथे एकं शाङ्करस्मारकं तस्य निर्माणं प्रचलति। आदिशंकर इंस्टिट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत, आदिशंकर म्यूजियम, तद्वद् अनेकानि कार्याणि तत्र प्रचलति। भगवता भाष्यकाराणाम् एका महान् प्रतिमा तत्र तस्य निर्माणमपि प्रचलति। तत्र तत् कार्यस्य सर्वस्य उपदेष्टृरूपेण स्वामिपादाः वर्तन्ते। अस्माकम् आनन्दस्य विषयः यद् स्वामिपादः अत्र आगतः इति। नंदकुमार संस्कृत प्रचरणार्थं तद्वारा सनातन धर्म संस्थापनार्थं दीर्घकालतः प्रयत्नं कुर्वन्तः। अधुना अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख अस्ति संस्कृतभारत्याः। पूर्वं कार्यदर्शी च आसीत्। सौन्दर्यलहरी पारायण मंडली नाम्ना एका संस्था अस्ति। तस्य मुख्यः एकः कार्यकर्ता सः। तद्वद् अजय कुमार सजी इति अपरनाम्ना प्रसिद्धः, अथवा सजी अजय कुमार इति अपरनाम्ना प्रसिद्धः। सः सौन्दर्य लहरी उपासना मंडली इत्यस्याः संस्थायाः मुख्य संयोजकरूपेण प्रवर्तन्ते। तद्वत् आर्षविद्या प्रतिष्ठानम् इति एकं प्रस्थानमस्ति। तस्यापि कार्यं स एव करोति। कोटूर प्रसाद नंबीशन प्रसिद्धः ज्योतिषः, ज्योतिष विद्वान्। धार्मिक रीत्या ज्योतिष शास्त्र प्रचलनार्थम् एते प्रवर्तन्ते। डॉक्टर चिर्वाचेरी राधाकृष्णन् डॉक्टर चिर्वाचेरी राधाकृष्णन् एषः अपि धर्म प्रचलनार्थं निरन्तरं प्रयत्नं करोति। अस्माकं विद्यालयस्य श्री शंकर विद्यामन्दिरस्य प्राचार्यः च रजीन्द्रन मास्टर सः अपि धर्म प्रचलनार्थं प्रयत्नं करोति। अस्य अद्वैत आश्रमस्य अध्यक्षरूपेण अधुना वर्तते। राजीवन सी कोळत्तूर देशस्य केन्द्रः कोळत्तूर क्षेत्रः। तत्र क्षेत्र संचालनार्थं
एका संस्था अस्ति स्वामी गुरुवरानन्द ट्रस्ट इति, तस्य सेक्रेटरी रूपेण कार्यं करोति सः। परमेश्वरन् नम्बूदिरी एडश्शेरी इल्लम्, एषः प्रसिद्धः वैदिकः। एतदपि न प्राचीनकेरलीय रीत्या एकैकं ग्रामरूपेण केरलं विभक्तमासीत्। एतस्य ग्रामस्य ओदिकन् सः। तस्य संस्कृतभाषा न जानाति, किन्तु एतस्मिन् ग्रामे 16 संस्कारक्रियासु स एव अधिकारी अन्त्यवक्च। वि आनन्दन् मङ्गाड् सौन्दर्यलहरी पारायणस्य कृते प्रयत्नं कृतवान् सः। क्षेत्रसंरक्षणसमिति अध्यक्षः च शशीन्द्रन् तिरुवोत् क्षेत्र संरक्षण समिति केरल क्षेत्र संरक्षण समिति इत्यस्याः संस्थायाः जिल्ला सेक्रेटरी एवं अनिरुद्धन् भारतीय विचार केंद्र इत्यस्याः संस्थायाः जिल्ला समिति अंगः। कृष्णदास श्री एम शंकरनारायण नंबूदिरी एम.एस. नंबूदिरी इति प्रसिद्धः। भागवत सप्ताह आचार्यः, हेडमास्टर आसीत् पूर्वं। सिनेमायां च तस्य प्रवृत्तिः अस्ति। गंगाधरन् इंदीवरं पय्यन्नूर् देशतः आगतः। सौन्दर्यलहरी पारायणे तस्य आयोजने निमग्नः। श्री गिरीश चंद्रन गल्फ राज्ये विद्यालयानि प्रचलयन्ति। अत्रापि पळशिराजा विद्यालयस्य एकः कार्यकर्ता भवति। शरत् आचार्यः कोळिकोड देशे दीर्घकालतः शिवानंद योगा सेंटर प्रचलति। तस्य प्राचार्यः विजयराघवन मास्टर सत्यानंद योगा रिसर्च इंस्टिट्यूट इति नाम्ना एका संस्था अस्ति। दीर्घकालतः योगशास्त्र अनुष्ठानस्य प्रचरणार्थं प्रयत्नं कृतवन्तः। श्री पटेल प्रभाकरन् जी अस्माकं नेता एव। कोळिकोड देशे सर्वासां धर्मसंस्थानाम् एका सनातन धर्म परिषद इति नाम्ना सम्भूय कार्यं कर्तुम् एका सभा अस्ति। तस्याः जनरल कन्वीनर रूपेण वर्तते युवा एव, बालकः एव। कस्मादिति चेत् बालगोकुल कार्यकर्ता सः, उपदेष्टा सः। तद्वत्
सनातनधर्म संस्थापनार्थं ये प्रवर्तन्ते तान् सर्वान् प्रति उपदेशं दत्वा सः कार्यं करोति। अत्र अन्ये अपि उपविशन्ति बहवः, तेषां नाम श्री बालगोपाल पायिचेरी भारतीय विचार केन्द्रस्य जिल्ला प्रेसिडेंट भवति सः। अन्येपि बहवः सन्ति अत्र, किन्तु अत्र लिखितरूपेण अहं पठामि, क्षम्यताम्। डॉक्टर श्रीजित् अस्ति अत्र, एषः अबुधाबी देशे ENT सर्जन्, अस्माकं धर्मकार्ये श्रद्धालुः च। एषा सभा विशिष्टा एव। अस्याः विशिष्टायाः सभायाम्, अस्यां विशिष्टायां सभायाम् अधुना स्वामिपादाः तेषां वक्तव्यानि वदन्ति, अस्मान् अनुगृह्णन्ति च। तद् भाषान्तरीकरणं कुर्वन्तः श्री उन्निकृष्णन् नम्बूदिरी, प्रोफेसर डॉक्टर उन्निकृष्णन् नम्बूदिरी, तिरुवनन्तपुरम संस्कृत कॉलेज मुख्य आचार्यः, संस्कृत अध्यापकः, वेदांत विभागस्य अधिपः, तद्वद् भागवत, नारायणीय, सौन्दर्यलहरी, भगवद्गीता इत्यादीनाम् अस्माकं शास्त्राणां प्रचारकः। रवि कोवूर् अस्ति तत्र, अस्माकं धर्म प्रचरणार्थं कोळिकोडदेशे प्रवर्तन्ते। कण्णन् स्वामी अय्यप्प सेवा समाजस्य संस्थान प्रवर्तकः। अय्यप्प कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशे त्रातुं लोकान् भवदवशिखात् तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनोर्मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। परमेश्वरः लोकान् उद्धर्तुम् अनेकानि अवताराणि कृतवान्। एकैकस्मिन् अवतारे तत्तदवतारवैशिष्ट्यं वर्तते एव। किन्तु तेषु अवतारेषु शङ्करभगवत्पादरूपेण यः अवतारः भगवता कृतः सः अत्यन्तं विशिष्टः। ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പല പല അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അവതാരത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വൈശിഷ്ട്യവുമുണ്ട്. ആ അവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദരായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യരായിട്ടുള്ള അവതാരം.
कोऽयं विशेषः अस्मिन् अवतारे सः अस्माभिः किञ्चित् अवलोकनीयः। कारणम् इदमस्ति, सर्वेषु अवतारेषु भगवतः उद्देशस्तु एक एव, लोकाः उद्धर्तव्याः इत्येव। एवमेव भगवत्पादरूपेण यः अवतारः भगवता कृतः तस्मिन्नपि उद्देशः स एव, किन्तु उद्देशस्य साधनविषये उद्देशं परिपूर्णरूपेण प्राप्तव्यः उद्देशः इति विषये शङ्करभगवत्पादरूपेण एव अवतारः भगवता कृतः, तत्र अस्ति भेदः। यदि वयं तम् अंशं मनसि स्वीकुर्मः तदा समाजस्य दृष्ट्या, न केवलं समाजस्य दृष्ट्या, व्यक्तिगतदृष्ट्या अपि अस्माकं महान् लाभः भवेत्। എന്താണ് ഈ ഒരു അവതാരത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം? അത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ലോകോദ്ധരണം തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യ അവതാരത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ആ ഉദ്ദേശം സാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് അതിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം. സമാജത്തിന്റെ ഉദ്ധരണം അത് നമുക്ക് വ്യക്തിഗതമായും സാമാജികമായും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീ ശങ്കര ഭഗവത്പാദരുടെ അവതാരം. श्री शंकर भगवत्पादाः लोकोद्धार विषये कं मार्गम् अनुसृतवन्तः इति यदि वयं जानीमः, एवमेव तस्य मार्गस्य अनुसरणे को वा हेतुः, एवं विषयद्वयं वयं सम्यक् जानीमश्चेत् तदा अवतारस्य वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञायते। ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള് ലോകോദ്ധരണത്തിനായിട്ട് ഏത് മാർഗമാണ് അവലംബിച്ചത്, ആ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ കാര്യപരിപാടികളെയാണ് അവലംബിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആചാര്യസ്വാമികളുടെ മഹിമ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. प्रथमं तावत् श्री शंकर भगवत्पादाः यं मार्गम् अनुसृतवन्तः तस्य मार्गस्य अनुसरणे किं कारणम् इति वयं जानीमः। മാർഗം ഏതാണ് അവലംബിച്ചത്, അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ആലോചിക്കാം. श्री शंकर भगवत्पादाः तस्मिन् काले नाम 3,230 प्राक् 1230 years समाजे या परिस्थितिः आसीत्, सा परिस्थितिः केन कारणेन आगता इति विषये विश्लेषणं कृत्वा एकं निर्णयं ते स्वीकृतवन्तः भगवत्पादाः। അന്ന് ആ കാലത്ത്, അതായത് 1230 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹിന്ദു സമാജം എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാമാജിക സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വാമിപാദർ ആദ്യം തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചത്. न केवलं परिस्थितेः कारणं किम् इति ते ज्ञातवन्तः, तस्य परिहारः अपि मार्गः अपि कः इत्यपि च समीचीनतया विश्लेषणं कृत्वा तैः निर्णयः स्वीकृतः। ഹൈന്ദവ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയുടെ കാരണം എന്താണ്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാരം എന്നായിരുന്നു സ്വാമിജി ആലോചിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതും. तत्र भगवत्पादानाम् अभिप्रायः कः? अहम् एकं
वाक्यं कथयितुमिच्छामि। भगवत्पादानां कृतौ अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा कृतिः सूत्रभाष्यं, ब्रह्मसूत्रभाष्यं। तस्मिन् ब्रह्मसूत्रभाष्ये श्रीशङ्करभगवत्पादाः एकं वाक्यं कथयन्ति। धर्मः इति वयं सर्वे शब्दं श्रुतवन्तः खलु, अथवा इदानीं स्वामिभिः वारं वारम् उक्तं धर्मस्थापनार्थं धर्मप्रचारार्थम् इति अस्यामपि सभायां सर्वेषां परिचयकरणसन्दर्भेपि उक्तम्। अयं धर्मः आचरणीयश्चेत् किमर्थम् आचरणीयः इति प्रश्नः। എന്താണ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദരുടെ അഭിപ്രായം? ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തിൽ, ആ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തിലെ ആ ധർമ്മപദം ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ്. ആ ധർമ്മ ആചരണം എപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളതിനാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം എന്ന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ധർമ്മം? ധർമ്മ ആചരണത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? अहम् इदानीं सभां प्रष्टुमिच्छामि, यः कोऽपि उत्तरं वक्तुं शक्नोति। धर्माचरणं किमर्थम् अस्माभिः करणीयम् इति विषये किं भवताम् अभिप्रायः? ഞാൻ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം. ധർമ്മ ആചരണം എന്തിനാണ്? എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ലോക ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പ് ധർമാചരണം ആവശ്യമാണ്. ലോക ജനതായാः प्रतिष्ठा धर्माचरणेनैव इति एकः अभिप्रायः। अन्ये എന്തിനു വേണ്ടി ധർമ്മം ആചരിക്കണം? ആത്മനോ മോക്ഷായ ജഗദ്ധിതായ ച. समीचीनम्। അധർമ്മസ്യ വിനാശായ ച ധർമ്മസ്യ പരിപാലനം ആവശ്യം. समीचीनम्। इदानीं वयं पश्यामः, शङ्करभगवत्पादानाम् उपदेशस्य ज्ञानस्य अभावे अत्यन्तं मुख्यं, न केवलम् अत्यन्तं मुख्यं, एकैकस्यापि जीवने अनिवार्यं च यद् अस्ति तद्विषयेपि वयं स्पष्टरूपेण वयं जानीमः, किन्तु स्पष्टरूपेण वक्तुं न पारयामः। किन्तु भगवत्पादाः तस्मिन् काले एवमेव समाजस्य परिस्थितिः। भगवत्पादाः किं वदन्ति धर्मविषये? वेदे धर्मः 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 इति धर्मस्य विषये उपदेशः भवति। भगवत्पादाः कथयन्ति अस्य धर्मस्य उपदेशविषये किं कारणमित्युक्ते प्राणिनां सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते। अत्र उपविष्टितं सर्वे परिचयं कारितवन्तः, एकैकोऽपि अत्र गण्यः अस्ति। भगवत्पादानां वाक्येन प्राणिनां सुखप्राप्तये धर्मः विधीयते। समाजे कथमस्ति अस्माकं परिस्थितिः? यः कोऽपि जानाति वा? धर्मविषये उपन्यासं कुर्मः वयं, किन्तु सः धर्मः कुतः किमर्थं वयं न जानीमः। न केवलं वयं जानीमः, धर्मस्य स्वस्य प्रयोजनं किमित्यपि न जानीमः। तस्यापि ज्ञानम् अस्माकं नास्ति। धर्मः आचरणीयः, धर्मः आचरणीयः, धर्मः आचरणीयः मन्त्रः जपः क्रियते अस्माभिः, किन्तु स धर्मः किमर्थम् इति तु
कल्पना एव इदानीं नास्ति, सामान्यज्ञानमेव इदानीं नास्ति समाजे इति कारणतः तस्मिन् कालेपि समाजस्य दुरवस्था इदानीमपि सा एव दुरवस्था. അന്ന് ആ കാലത്ത് ആർക്കും ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല. വേദത്തില് പല 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 സ്ഥലത്തും ധർമ്മ 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 എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ധർമ്മ ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയില്ല. പ്രാണിനാം സുഖപ്രാപ്തയെ ധർമ്മ വിധീയത്തെ. ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ധർമ്മം എന്ത്? ധർമ്മം എങ്ങനെ? ധർമ്മ പ്രയോജനം എന്ത്? വൈയക്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? സമാജത്തിന് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? നമുക്ക് കൽപ്പന പോലുമില്ല. അന്നെന്നല്ല ഇന്നും ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. मनुष्य मात्रं सुखम् इच्छति, कोऽपि दुःखं न इच्छति. वयं सर्वे जानीमः. तत् सुखं प्राप्तुम् उपायः कः वयं न जानीमः. किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति भवान् सुखं प्राप्नोतु इति वेदः धर्मोपदेशं कृतवान्. वेदे धर्मोपदेशः एतदर्थं कृतः. न जनानां कष्टं भवतु, जनाः छिद्राः भवन्तु, समाजः नष्टः भवतु इति कारणतः धर्मोपदेशः न. प्राणिनां सुखप्राप्तिः न केवलम् एकस्य गणस्य, न केवलम् एकस्य देशस्य, न केवलम् एकस्य प्रदेशस्य, प्राणिनां सुखप्राप्तिः. यः कोऽपि भवतु मनुष्यः सः सुखं प्राप्नोतु इति वेदः धर्मोपदेशं कृतवान्. अयं धर्मस्य मुख्यः उद्देशः. यदि वयं धर्मस्य मुख्यः उद्देशः अयम् इति जानीमः तदा धर्मत्यागस्य विषये वा अथवा धर्मस्य विषये निकृष्टां भावनां प्राप्तुं वा कुत्र वा अवकाशः. कारणं किं? धर्म आचरणेन मम सुखं समाजस्यापि सुखम्. स एव उद्देशः वेदस्य, स एव उद्देशः. ഹൈന്ദവ പരിതസ്ഥിതിയുടെ കാരണ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. വേദത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാല വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല. സമ്പൂർണ്ണ ജീവജാലത്തിനും സുഖം, ക്ഷേമം, ഇതാണ് വേദപ്രാർത്ഥന. വേദം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക നന്മയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ധർമ്മനിന്ദ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ധർമ്മലോപത്തിന് പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്ഥാനമുള്ളത്? अयम् एकः भागः. मनुष्यः अन्यत् किम् इच्छति? दुःखं मास्तु. तत्र इदानीं महाभागेन उक्तं खलु, दुःखं मास्तु, कस्यापि मास्तु. सः श्रीमान् वा भवतु, दरिद्रो वा भवतु, बालो वा भवतु, वृद्धो वा भवतु, दुःखं मास्तु. यद् दुःखं मास्तु इति सः इच्छति तस्य परिहारोपायं न जानाति मनुष्यः. तदा वेदः उपयुज्यति. भगवत्पादाः कथयन्ति दुःख परिहाराय च अधर्मः निषिध्यते. मनुष्यः दुःखं न प्राप्नोति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति मन्त्रः अस्ति. तदर्थम् उपायः कः? दुःखं मास्तु कथनेन न भवति. तर्हि किं करणीयम्? अधर्मः त्यक्तव्यः. यदि अधर्मः त्यज्यते तदा दुःखं दूरं भवति. यदि धर्मः आचर्यते तदा सुखम् अवश्यं प्राप्नोति. एतदर्थं वेदः धर्मं विदधाति. इदं वाक्यं भगवत्पादानां वाक्यं. भगवत्पादानां मनसि समाजस्य विषये, न केवलं समाजस्य विषये, किं समाजस्य देयमिति विषये अपि कथं स्पष्टता आसीत्. अयं विशेषः अवतारे, अस्मिन् अवतारे
इति अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्. ആർക്കും ദുഃഖമരുത്, ഇതാണ് വേദവും ഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദുഃഖ നിവാരണത്തിനുള്ള പരിഹാര ഉപായം എന്ത് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ദുഃഖപരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപായമാണ് അധർമ്മ നിരാസം. അധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. അധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ദുഃഖനിവൃത്തിയും ധർമ്മ ആചരണത്തിലൂടെ സുഖപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് വേദം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഭഗവത്പാദരുടെ അവതാരത്തിലൂടെ നമുക്കും ആചാര്യസ്വാമികൾ പകർന്നു തരുന്നത് ഭാഷ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും. തദൈവ വൈശിഷ്ട്യം अस्मिन् अवतारे. तदर्थं भगवत्पादः मार्गमपि स्पष्टं निर्दिष्टम् उपनिषत्सु उक्तम् अनुसृतवन्तः इत्यपि च भगवत्पादानाम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यम्. അവതാര വൈശിഷ്ട്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് അധർമ്മ പരിത്യാഗത്തിനും ധർമാചരണത്തിനുമുള്ള മാർഗം? ആ മാർഗം സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്പാദര് ഉപനിഷത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഭാഷ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. ജനാഃ കിം അകുർവൻ ധർമാചരണ നാംനി ധർമ്മമേവ ത്യക്തവന്തഃ अधर्ममेव स्वजीवने स्वीकृतवन्तः. सदा दुःखी आसन्. तदा भगवत्पादाः धर्मसूक्ष्मं स्वकृतौ स्वजीवने च प्रदर्श्य अस्य समाजस्य परिवर्तनं तस्मिन् काले आनीतवन्तः. न केवलं तस्मिन् काले आनीतवन्तः, अद्यापि किञ्चिद्वा अस्माकं लोके तृप्तिः दृश्यते इति चेत् तद् भगवत्पादानामेव तत्र कार्यं कारणम्. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവർ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ധർമ്മ ആചരണത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ധർമ്മത്തെ തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങൾ ധർമ്മ ആചരണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ട് ശങ്കര ഭഗവത്പാദർക്ക് അത്യന്തം ഖേദമുണ്ടായി. അതിനുള്ള പരിഹാരം തന്നെയായിരുന്നു ശങ്കര ഭഗവത്പാദന്റെ ജീവിതം. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ധർമ്മ ആചരണം നിർവഹിച്ച് കാണിച്ചു തരുകയായിരുന്നു ആചാര്യസ്വാമികൾ. जनाः बाह्याचरणे मग्नाः. केवलं बाह्याचरणं धर्मस्य यदा भवति तदा तु अवश्यं स्पर्धा भवत्येव, असूया भवत्येव, लोभः भवत्येव, मोहः अवश्यं तत्र तिष्ठत्येव. तदा किं भवति? व्यक्तिव्यक्तयोः मध्ये अवश्यं कलहः भवत्येव. यदि व्यक्तिव्यक्तयोः मध्ये कलहः भवति समाजेपि कलहे. एवमासीत् परिस्थितिः. तां परिस्थितिं निवारितवन्तः श्री शङ्करभगवत्पादाः. ജനങ്ങള് ബാഹ്യ ആചരണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനത്തിൽ മാത്രം, വിഡംബനത്തിൽ മാത്രം തൽപരരായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളും തലപൊക്കി, വിഭാഗീയതകൾ തലപൊക്കി, വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള കലഹം അത് സമാജത്തിന്റെ തന്നെ പരസ്പര കലഹമായിട്ട് പരിണമിച്ചു. അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നത്. धर्मसूक्ष्म जागरण विषये भगवत्पादैः भाष्यग्रन्थेषु किं कृतं, प्रकरणग्रन्थेषु किं कृतम् अहम् अद्य कथयितुं नेच्छामि. यतोहि इदानीम् अवसरः अस्ति सौन्दर्यलहरी अभियानस्य अवसरः. एकः विषयः. अन्यः विषयः, अस्माभिः सर्वैः एवं समाजे विद्यमानैः सर्वैः शीघ्रं ज्ञातुम् अत्यन्तं सुलभं भवति भगवत्पादानां स्तोत्रं पश्यामश्चेत्. अतः स्तोत्रे एकं वा द्वयं वा उदाहरणम् उक्त्वा मम वाक्यानि समापयामि. ധർമ്മ ജാഗരണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് ഭാഷ്യഗ്രന്ഥത്തിലോ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥത്തിലോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ സൗന്ദര്യലഹരിയാണ് വിഷയം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആചാര്യസ്വാമികള് ധാർമ്മിക ആചരണം എങ്ങനെ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ധാരാളം സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചത്. അതില് ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് സൗന്ദര്യലഹരി.
भगवत्पादाः धर्मसूक्ष्मं समाजं प्रति कथं ज्ञापितवन्तः इत्यत्र शिवानन्दलहरी इति सौन्दर्यलहरी इव 100 श्लोकानां सङ्ग्रहः अस्ति। भवन्तः जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। शिवानन्दलहर्याम् अनेकानि स्तोत्राणि भवन्ति। तत्र एकं स्तोत्रम् एवमस्ति। ധർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്രമാണ് ശിവാനന്ദ ലഹരി. ആ ശിവാനന്ദ ലഹരിയെ മഹാദേവന്റെ ഭക്തിയാണ് വിഷയമെങ്കിലും ധർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ച് ആ ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് ഇതിൽ പലർക്കും അറിയാം. ഭക്താഃ വയം സർവേ देवस्याः भवतु देव्याः भवतु यस्य कस्यापि भवतु अथवा गुरोः भवतु, किन्तु अस्माकं मनसि किं भवति? अहम् अस्य देवस्य भक्तः, अहम् अस्य देवस्य भक्तः इति एकैकस्यापि गर्वः अहङ्कारः भवत्येव. यस्य कस्यापि भक्तस्य जीवनं पश्यामश्चेदपि सामान्यतः कारणं किम् इत्युक्ते तस्य भक्तिविषये काचित् कल्पना अस्ति, किन्तु वस्तुगत्या का भक्तिः सा कीदृशी भवेत् इति विषये स्पष्टा कल्पना न भवति. तदा किं भवति? तदा केवलं स्वशरीरविषये वा स्वबुद्धिविषये वा स्वप्रतिभाविषये वा केवलं भक्तिः तत्केन्द्रीकृत्य एव भवति, न तु वस्तुगत्या भक्तिः तिष्ठति. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. ദേവന്റെ ഭക്തൻ, ദേവിയുടെ ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുഭക്തൻ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഇന്ന് ദേവന്റെ ഭക്തനാണ്, ദേവീ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഗർവം, അഭിമാനം, അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗർവം, ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനം, അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തത്? ഭക്തി അറിയാം, ഭക്തി ആചരിക്കുന്നു, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്താണ്? അപ്പോൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചും ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ത് എന്ന് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ധാരണയില്ല. एतेन स्वस्यापि हानिः समाजस्यापि हानिः. भगवत्पादाः किम् अकुर्वन्? समाजे समीचीना भक्तिः का इति ज्ञापनीया एव. तेन समाजे परिवर्तनं भवेत्, समाजः सुखी समाजः भवेत् इति धिया स्तोत्रेऽपि तद्विषये कथम् उपदेशं दत्तवन्तः. शिवानन्दलहर्याम् एवं भवति: नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता पशुं भवतु विहगत्वादिजननं सदा त्वत्पादाब्ज परमा स्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तश्चेद्हृदयमिह किं भवति तेन वपुषा इति एकं स्तोत्रं. स्तोत्रस्य अर्थम् अनन्तरं कथयामि. ഇതില് വ്യക്തിക്കും സമാജത്തിനും ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ വികലമായ ധാരണ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ലായ്മ, അത് സമാജത്തിനും വ്യക്തിക്കും വലിയൊരു അപകടമാണ്. അതാണ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദര് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത്. അതില് ശിവാനന്ദ ലഹരിയില് നരത്വം ദേവത്വം എന്നുള്ള ശ്ലോകം, അതിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് കിം ഭവതി തേന വപുഷ. ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് പറയാം. भगवत्पादाः कथयन्ति, अरे मनुष्यशरीरं सत्यं मनुष्यशरीरं भवतु न
ततोपि उत्कृष्टं शरीरं देवस्य शरीरं भवतु, देवस्य शरीरं भवतु, अथवा निकृष्टं शरीरं नगवनमृगत्वं नाम पर्वते अथवा वनप्रदेशेषु ये प्राणिनः विहरन्ति तेषां शरीरं भवतु, अथवा मशकत मलयाळभाषा किं कोदुग मशकत, अथवा पशुत्वं, पशवः भवन्ति अस्माकं गृहेषु वा भवन्ति अथवा वनेषु वा भवन्ति, मृगत्वं भवतु अथवा कीटत्वं भवतु, लघुकीटः भवतु, विहगत्वादिजनम् अथवा पक्षिणां शरीरं वा भवतु, शरीरं यत्किमपि भवतु अत्र चिन्ता अस्माभिः न करणीया। तर्हि चिन्ता कुत्र भवेत्? भगवत्पादः अग्रिमपङ्क्तौ कथयन्ति। മനുഷ്യ ശരീരം ഏറെ ഉത്കൃഷ്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവശരീരം അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിക്കോട്ടെ, കൊതുകായിട്ടോ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ കൃമി കീടങ്ങളായിട്ടോ ജനിച്ചോട്ടെ, ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? भगवत्पादाः कथयन्ति सदा तत्पादाब्ज स्मरण परमानन्दलहरी विहारासक्तश्चेत्। अत्र इदानीं बहवः भागवतप्रवचनकाराः सन्ति, नारायणीयप्रवचनकाराः सन्ति। भागवते अपि कथं मृगाणां विषयेपि कथा अस्ति इति वयं जानीमः। केरलेषु सर्वे जानन्ति एव। गजेन्द्रमोक्षादयः तत्र प्रसङ्गाः, ताः कथाः किं कथयन्ति? ताः कथाः गजेन्द्रः न ब्राह्मणः, ब्राह्मणशरीरं न मृगशरीरं, किन्तु गजेन्द्रमोक्षः इति कथा। न केवलं गजेन्द्रमोक्षः, अन्येषु पुराणेषु अन्येषु ग्रन्थेषु एवं बह्व्यः कथा, सहस्रशः कथा। ताः कथा किं कथयन्ति? भगवत्पादाः एकेन वाक्येन कथयन्ति, शरीरं यत्किमपि भवतु किन्तु अस्माकं मनः तत् भगवतः चरणारविन्दयोः यदि दृढं संलग्नं भवति तदा शरीरं यत्किमपि भवतु चिन्ता नास्ति, सः अवश्यं सन्तोषम् आनन्दं, न केवलम् आनन्दं, शाश्वतम् आनन्दं प्राप्नोति। अतः शरीरविषये चिन्ता त्यजतु, चिन्ता मास्तु। किन्तु यत् शरीरं भवान् प्राप्नोति तेन शरीरेणैव तस्मिन्नेव शरीरे आनन्दं प्राप्तुं शक्नोति, दुःखं दूरीकर्तुं शक्नोति। कुतो वा भवतु न चिन्ता इति उपदेशम्, इति धर्मसूक्ष्मं स्तोत्रेपि भगवत्पादाः दर्शयन्ति। ഇവിടെ ധാരാളം ഭാഗവത പ്രവചനം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, കുറെ പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ട്. ആചാര്യൻ ശങ്കര ഭഗവത്പാദർ പറയാണ്, സദാ ത്വത്പാദാബ്ജസ്മരണം. ഏത് ശരീരമായിക്കോട്ടെ, മൃഗപക്ഷികള് ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ഭഗവത്പാദാരവിന്ദ സ്മരണത്തിലൂടെ മുക്തി നേടുന്നു. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം കഥ വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അല്ല. ഇങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയ കഥ മാത്രമല്ല, നൂറുകണക്കിന് പശു പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കെല്ലാം മുക്തി നൽകിയ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കഥകളുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ആചാര്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴാണോ പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്, അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതാണ് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നേടാൻ ശരീരചിന്തയല്ല വേണ്ടത്, പരിപൂർണമായും മനസ്സ് പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. एतादृशस्य उपदेशस्य अवसरः कः? तस्मिन् काले जनाः केवलं शरीरचिन्तनेव लग्नाः सन्तः स्वनाशं समाजस्य नाशं कुर्वन्तः आसन्। तस्य परिवर्तनार्थं तत्र विवेकं प्राप्तुं भगवत्पादाः स्तोत्रेपि एवम् उपदेशं दत्तवन्तः. എന്തിനായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിൽ, ആ സമയത്ത്
എല്ലാവരും ഭൗതിക ചിന്തയില്, ശരീര ചിന്തയിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ഈ ശാരീരിക ചിന്തയിലൂടെ, ഭൗതിക ചിന്തയിലൂടെ സമാജത്തിന്റെ ഉദ്ധരണം സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആചാര്യ ശങ്കര ഭഗവത്പാദരുടെ ലക്ഷ്യം. അഹം സന്യാസി അസ്മി, एकस्य मठस्य उत्तरदायित्वं मम अस्ति. अन्येपि मठाः बहवः सन्ति अस्माकं समाजे. किन्तु किं कुर्मः, मम मठे न तावत् तत्र द्रव्यम् अस्ति, सम्पदस्ति. केषुचित् मठेषु यथेष्टं सम्पत् दृश्यते. अस्माकं मठपि कोऽपि MLA अपि न गच्छति, MP अपि न गच्छति. केषाञ्चित् मठानां दैनन्दिनं वयं कार्यक्रमं पश्यामश्चेत् दशशः तत्र MP जनाः, MLA जनाः, राजकीयपुरुषाः प्रवेशं कुर्वन्तः भवन्ति. भवन्तः अपि जानन्ति, वार्तापत्रिकासु आगच्छति. तदा सन्यासी चेदपि मम मनसि किं भवति, ओहो तत्र सर्वे गच्छन्ति, मम किमपि नास्ति, अयो राम, मम मां देवः एवं स्थापितवान्, किम् अहं किम् अपराधं कृतवान्, एवं चिन्ता भवति. यदि सन्यासी सन् मम एवं चिन्ता भवति, तत्र सामान्याः भवन्तः किं कुर्वन्ति? ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഒരു മഠത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മഠാധിപതിയാണ്. ധാരാളം മഠങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ മഠത്തില് സമ്പത്തുണ്ട്. ചില മഠങ്ങളിൽ വളരെ 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 കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ട്. ചില മഠങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മഠത്തില് MLA MP മാരൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ധാരാളം MLA മാരും MP മാരും എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്ന മഠങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയാണെങ്കിൽ പോലും ഖേദം, എൻ്റെ ആശ്രമത്തിലൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ MLA വരുന്നില്ല, MP വരുന്നില്ല, സമ്പത്തില്ല, ഞാൻ എന്ത് അപരാധമാണ് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മഠത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു സന്യാസിയുടെ ചിന്ത ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? एतस्य चिन्तनस्य मूलं कारणं किं? संस्कृतेन एतस्य पदमस्ति नैच्यानुसन्धानम्. आङ्ग्लभाषया अस्ति इन्फीरियारिटी. ഈ ഒരു ചിന്ത ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അപകർഷതാബോധം എന്ന് പറയും മലയാളത്തില്. ഈ ഒരു അപകർഷതാബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗല ഭാഷയിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഖേദങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. वयं सर्वे निश्चयं कुर्मः, यस्य पुरुषस्य जीवने लघु वा इन्फीरियारिटी नैच्यानुसन्धानं भवति, तस्य उद्धारः दुष्यकमेव, नास्ति तत्र सन्देहः. समग्रे समाजे इन्फीरियारिटी भवति चेत् समाजस्य का गतिः? ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരിക്കലും അരുതാത്ത ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി, അപകർഷതാബോധം. വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ഈ അപകർഷതാബോധം നമ്മെ തളർത്തും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു അപകർഷതാബോധം സമാജത്തിനുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തീരും? एतादृशस्य नैच्यानुसन्धानस्य निराकरणेन विना समाजस्य उद्धारः न शक्यते इति भगवत्पादाः निर्णीय. तदर्थम् उपनिषत्सु कम् उपायम् उपनिषदः दर्शितवत्यः तम् उपायं स्वीकृत्य स्तोत्रेऽपि योजयित्वा भगवत्पादाः समाजं प्रति उपदेशं दत्तवन्तः. ഈ ഒരു അപകർഷതാബോധം മാറണം. ഈ അപകർഷതാബോധത്തെ സമാജത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളുടെ, ഉപദേശങ്ങളുടെ അർത്ഥം തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ സ്തോത്ര ഗ്രന്ഥ രചന നിർവഹിച്ചത്. സൗന്ദര്യലഹരിയാം സ്വദേഹോദ്ഭൂതാഭിഃ ഗൃണിഭിരണിമാദ്യാഭിരഭിതോ 30തമः श्लोकः तर्ह्यस्य.
നിഷേവേ ത്വാം നിത്യേ അഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ കിമാശ്ചര്യം തസ്യ ത്രിനയന സമൃദ്ധിം തൃണയതോ മഹാസംവർത്താഗ്നിഃ വിരചയതി നീരാജന വിധിം ഇതി കഥയന്തി ഭഗവത്പാദഃ. സൗന്ദര്യലഹരിയില് ഇതിനുള്ള മറുപടി, ഈ ഒരു അപകർഷതാബോധം നീങ്ങാനുള്ള ഉപായമായിട്ട് സ്വദേഹോദ്ഭൂതാഭിഹി എന്നുള്ള 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സാക്ഷാൽ സമ്പർത്ത അഗ്നി തന്നെ ആ ജഗദംബികയ്ക്ക് നീരാജനം നൽകുന്നതായിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. अस्मिन् श्लोके भगवत्पादाः कथयन्ति, हे मातः, भवती भवत्याः पारायणं यः करोति अनयोर्मध्ये नास्ति भेदः. यः पारायणकर्ता, यः भावयति सदा, कथं मातः भवत्याः परिवारैः सह भवती अहमेव इति यः पारायण संदर्भे भावयति सः किं फलं प्राप्नोति चेत् सः मृत्युं जयति, आनन्दे तिष्ठति इति कथयन्ति भगवत्पादाः. ഇവിടെ ആചാര്യസ്വാമികൾ പറയുന്നു, അല്ലയോ അമ്മേ ദേവി, നിന്നെ ആരാണോ ഭജിക്കുന്നത്, പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, സ്തുതിക്കുന്നത്, അവരിൽ പരസ്പര ഭേദഭാവമില്ല. എല്ലാവരും നിന്റെ മുന്നിൽ സമാനരാണ്, തുല്യരാണ്. ആ പാരായണ സന്ദർഭത്തില് ഭക്തന്മാർ എന്താണ് നേടുന്നത്? ആനന്ദം നേടുന്നു. മാത്രമല്ല, അവർ മൃത്യുഞ്ജയന്മാരായിരുന്നു. മൃത്യുവെ അവർ ജയിക്കുന്നു. अहमपि पूजां करोमि, पारायणं करोमि. कथं करोमि इत्युक्ते, अहं योगानन्देश्वर सरस्वती मठस्य मठाधिपतिः शङ्करभारती पूजां करोमि, शङ्करभारती पूजां करोमि इति मनसि तदेव स्वीकृत्य अहं पूजां करोमि. तदा किं भवति, शङ्करभारती करोमि इति यदा अहं चिन्तनं करोमि, तदा शङ्करभारत्याः शरीरं, शरीरस्य वर्णः, अनन्तरम् अत्र विद्यमानः अन्ये गुणाः ते एव मनसि आकलन्ति, न तु भगवती माता नागच्छति. तदा ഞാനും പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരായണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ശങ്കരഭാരതി എന്ന ഞാൻ പൂജ ചെയ്യുന്നു, ശങ്കരഭാരതി എന്ന ഞാൻ പൂജ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പൂജാകർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലെ ശങ്കരഭാരതിയുടെ ശരീരവും വർണ്ണവും ആ ശരീരത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യവും പ്രത്യേകതകളും ഇതൊക്കെയായിരിക്കും പൂജയുടെ വിഷയം, ഭക്തിയല്ല. കാരണം മനസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തില് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരീരമല്ല. वस्तुगत्यात्र किं शङ्करभारती शरीरं किञ्चित् वर्णयुक्तं स्यात्, कृष्णं वा अथवा श्वेतं वा यत्किमपि स्यात्, अन्यच्च बुद्धौ केचन गुणाः भवेयुः, तदपि स्यात्. किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति तत्सर्वं शरीरम् इत्यादीनां धर्मः, किन्तु स्वयं यः पूजाकर्ता, पारायणकर्ता भवति, सौन्दर्यलहरी पारायणकर्ता, सः साक्षात् देवी स्वरूपमेव, चेतनं चित्स्वरूपमेव. तदेव स्मरन् यदा सः पारायणं करोति, सः शरीरभावं समग्रं विस्मृत्य अनैक्यानुसन्धानं दूरीकृत्य सः उत्तिष्ठति. तेन आनन्दं, शाश्वतम् आनन्दं प्राप्नोति. तम् अंशं सः नीराजनं, मृत्युः अपि नीराजनं करोति तस्य इति कथयन्ति भगवत्पादाः. अयं सूक्ष्मः धर्मसूक्ष्मः भगवत्पादैः सर्वेषु स्तोत्रेषु दर्शितः. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോ ശങ്കരഭാരതിയുടെ ശരീരം വെളുത്തിട്ടാകാം, കറുത്തിട്ടാകാം, ബുദ്ധിയിലും ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ആരാണോ അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ പരാശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന പാരായണ കർത്ത യഥാർത്ഥത്തില് വ്യക്തിയല്ല, അത് ചിത് സ്വരൂപമാണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പാരായണം നിർവഹിച്ചാൽ, സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അപകർഷതാബോധം, ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അത് നീങ്ങുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം. ശാശ്വതമായ ആനന്ദ അനുഭവത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തില് മൃത്യു തന്നെ നീരാഞ്ജനം ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തന് സാധകൻ. अहं तु रामस्य आराधनं कुर्वन्नस्मि. श्रीशङ्करभगवत्पादः रामस्तोत्रे रामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रमिति स्तोत्रमस्ति. स्तोत्रस्य अन्ते कथयन्ति भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य. भगवत्पादः रामभुजङ्ग विशुद्धं परम् इति आरम्भं कुर्वन्ति. अन्ते स्तोत्रस्य पारायणेन किं भवति इति कथनावसरे मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यं पठन् सन्ततं स्वान्तरङ्गे. किं भवति? भगवत्पादः कथयन्ति स्वयं रामचन्द्रः धन्यः. इदं फलं कथयन्ति भगवत्पादः. यदि रामभुजङ्गप्रयागस्तोत्रं भवान् भक्त्या मुदा अत्यन्तम् आदरेण सन्तोषेण नित्यं सन्ततं चिन्तयन्, केवलं मूढभक्तिः इति कथ्यते अथवा अन्धभक्तिः इति कथ्यते, तया प्रयोजनं विशिष्य न भवति. किञ्चित् वा भवेत्, किन्तु पूर्णप्रयोजनं न भवति. किन्तु विवेकेन यदि भक्त्या रामचन्द्रस्य स्तोत्रं पारायणं करोति, स्वयं रामचन्द्रः भवान् आनन्दस्वरूपः एव भवति, रामः एव भवति इति कथयन्ति भगवत्पादः. अस्य तात्पर्यं किं? वयं सङ्कोचः, वयम् एवं नैच्छानुसन्धानम्. एतस्मात् अस्मान् उद्धर्तुं भगवत्पादः वस्तुगत्या यदस्ति तम् अंशं सर्वत्र एवम् उपदिष्टः सन्ति. एवं प्रकारेण समग्रे समाजे विशिष्य धर्मविषये जागरणं कृत्वा विवेकम् उत्पाद्य धर्मं परित्यज्य गमनेन अस्माकं सुखं न लभ्यते. धर्माचरणे एव सुखं. कारणं किं? वेदः सुखप्राप्त्यर्थमेव धर्मं बोधितवान् इति स्पष्टं कथयन्तः अस्माकं समाजस्य उद्धारं कृतवन्तः. इदानीं वयं सर्वे सम्भूय इदं कार्यं यदि स्वीकृत्य एकैकमपि बोधयामः, तदा अवश्यं समाजे परिवर्तनं भवेदेव. अवश्यम् उत्तमः समाजः अस्माभिरेव द्रष्टुं शक्यः. किन्तु अस्माभिः सर्वैः किञ्चित् शान्ततया किं करणीयं, कथं करणीयम् इति विषये विवेकं किञ्चित् उपयुज्य कर्तव्यं करणीयं भवति. നമ്മൾ രാമനെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് ശ്രീരാമ ഭുജംഗപ്രയാത സ്തോത്രത്തില് ഭുജംഗപ്രയാതം പരം വേദസാരം മുതാ രാമചന്ദ്രസ്യ ഭക്തിയാ ച നിത്യം പഠൻ സന്തതം സ്വാന്തരംഗേ സ്വയം രാമചന്ദ്ര സയേവ സ്വയം രാമചന്ദ്ര. അർത്ഥാത് വയം യഥാ ശ്രീരാമ ഭുജംഗപ്രയാതം പഠാമഹ ഭജേമ തദാനീം മൂഢഭക്തിയിലൂടെയല്ല, വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആരാണ് ഈ ഭുജംഗപ്രയാതം, ശ്രീരാമ ഭുജംഗപ്രയാതം അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നത്, ഭജിക്കുന്നത്? അവർ ഓരോരുത്തരും സ്വയം രാമചന്ദ്രനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വയം രാമചന്ദ്രനായി തീരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സകല സങ്കുചിത ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരായി തീരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ധർമ്മ വിഷയത്തിൽ ജാഗരൂകത ഉണ്ടാവണം, ജാഗരണം ആവശ്യമാണ്. അധർമ്മ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ, ധർമ്മ ആചരണത്തിലൂടെ സുഖപ്രാപ്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആചാര്യസ്വാമികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ സമാജത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്തോത്ര പാരായണ യജ്ഞത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമാജത്തിന്റെ ഭാവാത്മക പരിവർത്തനം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കാണും.
പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ശാന്തരായി സ്വസ്ഥമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് സമാജത്തില് ധർമാചരണത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഈ ഒരു ഗൗരവ ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് സമാജത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അഹംതു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടോസ്മി യത്ര ഭഗവത്പാദാനാം അവതാരः സഞ്ജാതः കേരളപ്രദേശേ अस्मिन् संवत्सरे यद्यपि भीकरः रोगः तथापि रोगनिवारणार्थमपि एतत् सम्यक् भवति. न केवलं एतस्य रोगस्य समाजस्य रोगस्यापि निवारणं कर्तुम् अत्र सामर्थ्यमस्ति इति ज्ञात्वा सौन्दर्यलहरी उपासनामण्डली कार्यकर्तारः अग्रे स्थित्वा गत 5 मासेषु प्रायः अत्यल्पे समये इदानीम् एकं वैशिष्ट्यपूर्णं परिवर्तनम् आनेतुं स्वकर्तव्यं कुर्वन्तः सन्ति. अतः यद्यपि केचन मां सूचितवन्तः केरळे इतोपि कोरोना अस्ति, स्वामिनः इदानीं किमर्थं गच्छन्ति, मा गच्छन्तु इति सूचितवन्तः. अथापि केरळे कोरोना दूरीकर्तुम् अस्माकं कार्यकर्तारः यदा परिश्रमं भवन्ति, अहं तत्र कर्णाटके स्थित्वा किं करोमि? अतः अवश्यं गन्तव्यं, जगन्मातृकृपा मम उपरि अपि भवतु इति धिया अत्यन्तसन्तोषेण आगतवान्. अत्र तु अस्मिन् कर्मणि इतोपि बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति. तत्र एकं सन्यासिनः इदानीम् अत्र एतावन्तः मिलितवन्तः, इतोपि दक्षिणदेशम् इदानीम् अग्रे गच्छामि, इतोपि बहवः सन्यासिनः अस्माभिः सह इदानीं सन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः. किन्तु अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः, वयं सन्यासिनः अपि सम्भूय एवं समाजविषये स्तोत्रादि साधनानि स्वीकृत्य कथयामश्चेत् अवश्यं समाजे परिवर्तनं भवत्येव. तादृशस्य कार्यस्य इदानीं विशिष्य अत्र आरम्भः दृष्टः इत्यपि च मम सन्तोषाधिक्ये कारणमस्ति. अन्यच्च चिदानन्दपुरीस्वामिभिः उत्तमं कार्यं कृतमद्य. सामान्यतः वयम् अद्य के आगताः सभां, बहवः गण्याः आगताः इति. सत्यं 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 बहवः आगताः. के इति नाम यदा पृच्छामः 3 वा 4 वा कथयन्ति चेत् पर्याप्तं, समाप्तं तत्र. अनन्तरं गण्याः, अनन्तरं सामान्याः अपि आगताः भवन्ति. तावता एव गण्यानां सभा इति गणयामः वयं. किन्तु अद्य अत्र अहम् अवलोकनं कुर्वन्नेव आसम्, एकैकोऽपि वस्तुगत्या गण्यः. कर्णाटके वयं 20 वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वन्तः स्मः. गण्याः सन्ति अस्माकं कर्णाटके अपि मिलितवन्तः अस्माभिः सह, किन्तु एकस्यां सभायाम् एतावन्तः गण्याः मिलितवन्तः इति नास्ति. इदं प्रथया मया अत्र दृष्टम्. अतः तद्दृष्ट्या अपि अत्यन्तम् अहं सन्तुष्टः. आगतेभ्यः सर्वेभ्यः गण्येभ्यः विशिष्य स्वामिनाम् अहं विशेषनारायणस्मरणानि उक्त्वा मम वाक्यानि समापयामि. हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. सीताकान्तस्मरणं जय जय राम. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള കേരളത്തില് ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസന മണ്ഡലി അല്പസമയത്തിലുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ട്, ഒരു 5 മാസത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തില് കൊറോണ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തിനാണ് സ്വാമിജി കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, അപകടം വരുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസനയിലൂടെ ജഗന്മാതാവിന്റെ കൃപയാണ് കേരളത്തില് ചൊരിയുന്നത്. ആ ഒരു കൃപ എന്നിലും ചൊരിയട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ഈ ഒരു ഉപാസനയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളം സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര്. ദക്ഷിണ കേരളത്തിലേക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ധാരാളം സന്യാസി വര്യന്മാര്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക്
അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഇന്ന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികള് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ. കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല പരിപാടികൾക്കും ആരൊക്കെ വന്നു, ഒരുപാട് പ്രധാന വ്യക്തികളൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയും സ്വാമികൾ. പക്ഷേ ഇത് സാമാന്യ സഭയല്ല, വിശേഷ സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടും. ഞാൻ അവലോകനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഓരോരോ വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട പ്രത്യേകത പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ 20 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. പക്ഷെ 20 വർഷം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഇത്രയും ഗണ്യരായ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങള് ഒന്നിച്ച് ഒരേ സഭയില് ഒരേ കാര്യപരിപാടിക്ക് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങള് ഒന്നിച്ച് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരെയും, വിശേഷിച്ച് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ജഗദംബികയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നാരായണ സ്മരണം.